بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإسلام والإيمان. اسكسونا قد ونكسن هي سلسلة الفوائد اليومية من الأخلاق والآداب الإسلامية. إن شاء الله تعالى وحن قد قلينا حلقة أفراد فوائدنا مانتا وفوائد كلا دوان هذه أدنى مهمة. قيبت كوات حيكون سابسنتهي في قول الله سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما. إلهي سبحانه وتعالى أسقى الله هدلايو أولادي فهنسينا يا حق وكلية هي والد كودا احترامك يا حشمد ومدينة هي والدك أيو ليهي وقل لهما لبدا ذا والد وحد كترها قولا كريما. هذا الكرامة بدن شرف بدن ماموسيو احترام حنبارسن حلقة وذا مركا قولا لينا لطيفا. هذا الآدو الدوعسن جلعسن حلمد إليهن علماء إنا تراهدو يا أبتاه هذا أبا هذا الله هذا ليسو ويا أماه هذا هو إذا هذا الله هذا ليسو. وحكذا لنا إليهن علماء من غير أن يسميهما أو يكنيهما. إن هذا المقعود مرنا بشيقين ولا كن يضوضا إن هذا شيقين يلقب كوضي إن نيس كوضا أو مقعاس آبو يهويو هذا مركا أويرتو. الإمام البخاري رحمة الله عليه أي صحيحي سوحو باب يستي باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. وحلي هي وحباب يهي ولدك يعنق إنسان آبه سي والدك سمقعي سمرنا بشيء كرين أو احترامك وسن كجرين إن آبه هذا مقعيس شيكته وها احترامك كهر جيدا أو احترامك كبحصن آبه هذا هرتي سينات فريسته واحترام ضر إذنه آبه هذا هرتي سينات سعوته أصبع كسو دوا سعدنا إذن واحترام ضر. اللهم هديه مركا هديه إنضال ويهاي ولهيقايو يأرمانو عاسم وياني مركا احترامك والدك وفائدة نمانتا أن كوبلا بينو إنا يمهم تهي أنا حسوسنا إنو نفتنا إيا ولا لهنا مسلمين تبا إن لو دبع سنة والدك احترامك يحشمدي سنة لسيو سداسو إلهي نفري علماء إننا أي كفهمين إلهي قول كيسا احترامك ووالدك ليه هي حشمة يقدرنت إلى حتى مقعيس لغا وريكته إن أنا لغو دواقين لشيئين. قضبك اللباد حكو سابسين هي على العاقل أن يعرف مساحة جهله أكثر من معرفته مساحة علمه. وحمهم إليهن علماء يددك قيمها بدنا قفك إنو قرطه قياست الجهل جيسا وحا الجاهل كتهي أقون يريد هذا يا أقون دريد هذا قياستا يا قدر كذا إن أتقرطه أدنى ولي بضاقو مشقوشو أنت أتقرن لهد قياستا معرفة هذا مستوى هذا علمك أنتو لإجي هاي كبضا إن أتقرطه جهل هذا يا دين در يا منطقة أقون يريد هذا أنت إلى هاي وهي وحيليه لأن من اشتغل بمقدار علمه تكبر. أرنتاس وأرن مجرب إليهن قفك أقونتيسا iyo garaadkiisa mar walba ku mashquulo oo isu arko inuu dadka wax dheer yahay qofka inta badan wuxuu ku dambeeyaa kibir iyo santaag. marka waxaa muhiim ah si naftaada tawaaduc iyo hooseen iyo arrin mataqaana xaalad wanaagsan aad ugu sugnaato inaad mar walba jahligaada iyo qadarkaada hooseeyo inaad garato si aadan marnaba u santaagin oo mar walba aad markaa culuwi iyo hami sare iyo aqoon kororsi aad ugu jirto weligaada daa'iman wa abada. faa'iidadeena saddexaad waxay ku saabsan tahay dhaqanka bulshada aan la dhaqmayno waa arrin qiimo badan naga kaalmaynayso. waxay leeyihiin muru'ada iyo sharafta waxay ku jirtaa التغافل عن عثرات الناس. mar walba inaad wax dhoohan warna aanan u haynin dadka turanturadooda زلات كودي سنبرير حضوضة
khaladaadka ka dhacayo mar walba in qof ka dhoohanoonan ogeyn inaad iska dhigto ayuu wanaagga ku jiraa. waxaa sidoo kale markaa ka dhalanaysa dadka markaad u muujiso in khaladaadkooda iyo xumaantooda aad ka dhoohan tahay inay hiqo iyo kalsooni fara badan ay kugu qabaan. waxaana sidoo kale muujisaa uu leeyahay alimaam ibnu alqayim kitaabkiisa madaariju saalikiin, wuxuu leeyahay dadka waxaad ishcaarisaa ood ogeysiisaa oo dareensiisaa annaka laa taclamu liaxadin minhum cathra, qof bini aadanka ka mid oo xumaan iyo khalad leh inuusan jirin oo kale inaad ka soo qaado. haddaad dhaqankaa yeelato dadkao dhan waxay noqonayaan saaxiibahaada, waxay noqonayaan dad markaa ku jecel oo kaa agdhow. laakiin maalinkaad cid walba farta ku taagto oo qof walba aad markaa xumaan iyo tuhun aad ka qaado, waxaa weye dadkiina way kaa fogaanayaan, adigaa markaa noqonayaa qof muncasil ah, dadkii markaa ka soocmay. faa'iidadeenna afraad maanta waxay ku saabsan tahay nin loo yaqaano ibnulmucalla oo wiilkiisa la dardaarminayo, dardaaran iyo talo iyo waana siinayo, ayaa wuxuu leeyahay tashabbah biahli lfadli takun minhum. mar walba waxaad isku shabahdaa ood isu ekaysiisaa dadka akhyaarta, dadka ahlulfadliga qiimaha badan. mar walba isu ekaysii, dadkaas ku dayo, ayaga daba soco, ayagaas mataqaanaa qof higsanayo noqo. sidoo kale wuxuu leeyahay watasannac lisharafi tudrikhu, sidoo kale sharaf iyo qiimo iyo maamuus mar walba iska raadi, waad gaari doontaaye. waclam anna kulla imri'in xaytu yadacu nafsahu, qof kastaa meeshuu naftiisa dhigo unbuu noqonayaa. waatan soomaalida ay tiraahdo ri walba sharoolka ay isdhigto lagu qalaa, adiga sidaad isu qaabayso unbay dadkana kuu qaadanayaan. marka dadka ahlulfadliga iyo akhyaarta iyo culimmadana mar walba higsoo daba soco, sharafta iyo maamuuska iyo qiimaha iyo cisigana qof raadinayo noqo, sidaa ayay dadkana kuu qaadani doonaan, aanad noqoni doontaa. waa faa'iido markaa aad iyo aad u qiimo badan oon u baahannahay. waxaa noogu dambeeyaa oon kusoo xirayaa qabla alakhiiri ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala markii laga hadlayay gabadhii balqays ahayd ee malikatu saba ahayd, meesha saba la yidhaahdo boqorka ka ahayd, markay la kulantay nabiyullaahi sulaymaan oo amarkii iyo waraaqdii uu u diray ay aqbaleen, oo iyadii iyo carshigeedii intii la soo qaaday nabiyullaahi sulaymaan loo keenay. nabiyullaahi sulaymaan waa kii imtixaanka ka qaaday oo gurigii iyo qasrigii lagu soo dhaweynayay wuxuu ahaa qasri aad iyo aad u qurax badan, oo hoostiisana biyo iyo mataqaanaa hir soconayo laga dhigay, dusha korena dhala iyo muraayad laga saaray. kor marka laga soo socdona waxaad u malaynaysaa meel biyo ah oo guriga intaan la gaarin lasii dhex marayo. ilaahi subxaana wa tacaala qisadaa markuu ka hadlayay gabadha wuxuu yidhi wa kashafat can saaqayha, waxay feeday gomadaheedii lugaheedii bay maradii iyo dirici kor oga qaaday iyo cabuurkii ay xirneed. culimmada waxay leeyihiin malikatun kaafiratun wa qabla an tuslim kaanat tusbilu thiyaab. gabar waxay leeyihiin iyo naag kaafirad ahayd, gaal ahayd, iyadoonan weli muslimin ayaa cabuurkeeda iyo dharkeeda wuxuu ahaa mid dhulka jiida. waayo haddii boqmaheeda ay feedan yihiin uma ayan baahateen inay dharkeeda kor u jiidato o ay xanjeerato. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa kashafat can saaqayha, yacni waxay feeday gomadaheedii yay diricii cabuurkii kor oga qaaday. marka waxay leeyihiin waxaa halkaa laga qaadanayaa alfitra asaliima ta'ba attacari, dhaqanka wanaagsan iyo abuurka iyo haynaanka wanaagsan oo ilaahay bini aadamka u abuuray mar walba wuxuu diidayaa qaawanaanta ayuu diidayaa. naagta gaasha ah ayaa is asturtay. marka waxay leeyihiin culummada warka kusoo gabagabaynayaan faa'iidada falunuutha alxaqiiqiya fi sitri waalcifa, yacni naaganimada iyo gabadha dhowrsanaanteeda iyo sharafkeeda wuxuu ku jiraa asturnaan iyo dhowrsooni. marnaba kuma jirto qaawanaan, marnaba kuma jiro sharafta iyo qiimaha iyo fitrada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalqiga ku umay qaawanaasho way kasoo horjeedaa.
وأنا أرنت الشيطان مر البوليهك سيدو بن آدم كإنه هلكا جارسيو وحنكسو قبقبين يا فائدة دي نمانت اللحاد وتنبيه صلاة الضحى تجزئ عن 360 مفصلا وصدقة عن جسدك. صلاة التراويح صلاة الضحى لما ركعدود oo tukato waxay u dhigantaa sadaqa jirkaada ka bixisay 360 xibnood oo jirkaada uu ka koobmo sadaqa oo ka bixisay way u dhigamaan labada ragcadood waana deen lagu leeyahay yawmiyan laga doonayna jirkaada ka bixiso waxa kaaga filan marka labada ragcadood oo tukato waxa muhiim marka qof kasta oo doonayo sida ilayhin culimada kullu man arada الرزق والصحة والعافية فليصلي الضحى وأقلها ركعتان قف كستا أودونايو هكسنايو إنو رزق واسع هلو إنو هلو عافيمات إنو هلو سعة نلول متقنا كفرا هكود دالو لبا ركعدود صلاة الضحى يوميا إلهي بمويد سنين سبحانه وتعالى وناقا أن هكسنين إنه نقارسي مدى الدنيا مدى آخر نقنا يالو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.